हर छोटी बड़ी खबर के लिए अनस न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ऑन करें। और आप सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारा खबर तेलंगाना जिला यादाद्री भुवनगिरी राचकोंडा कमिश्नर जी सुधीर बाबू पुलिस के निर्देश पर SIN विनय कुमार ने क्राइम स्टाफ PC M महेश चंद्रशेखर के साथ 26/7/2025 को सुबह के समय घरों में चोरी संपत्ति के अपराधों को रोकने के लिए NH 163 आलेर क्षेत्र में चौधरी ढाबा के पास आका गश्त की। दो व्यक्ति जो प्रेमवर्ती से हैदराबाद की और बुलेट बाइक की और एक्टिवा बिना नंबर प्लेट पर आ रहे थे। संदिग्ध पाए गए स्वामी के गाड़ी के कागज के बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने खुलासा किया कि वे 15 दिनों से आलेर जनगांव भुवनगिरी में बाइक चोरी कर रहे हैं। हमने तुरंत 2 अपराधियों के शारीरिक जुलूस के एक बुलेट और एक एक्टिवा बरामद की। बाद में हमने 2 अन्य पल्सर बाइक बरामद की। आलेर पुलिस ने तत्काल 26/7/2025 को 10 बजे एक आरोपी को किशोर लड़के के साथ गिरफ्तार कर लिया और निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की। आरोपी व्यक्ति कंपा विजय नारायणपुर गांव वेंकटपुरम मंडल मुलुगु जिले का निवासी था। उसकी मां का बचपन में ही निधन हो गया था। उसके पिता मलिहा ने दूसरी महिला से शादी कर ली थी। वह अपने ननिहाल के रिश्तेदारों के यहाँ पला पड़ा। वह वरंगल में फास्ट फूड सेंटर में काम कर रहा था। 2019 में उसे मंदी चोरी के आरोप में इंतजारगंज पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। जेल से रिहा होने के बाद उसने फिर से वरंगल मटवाड़ा में ताले तोड़कर और तार जोड़कर 2 पहिया वाहन की चोरी शुरू कर दी। वह डकैती के मामले में भी शामिल था, जिस पर मटवाड़ा पुलिस ने उस पर PD एक्ट लगाया था। वह साल जेल से रहा। बाद में 2022 से 2023 तक उसने एनमुनमुला इंतजार मिल्स कॉलोनी हनुमकोंडा और आत्मकूर पुलिस स्टेशनों की सीमा में और उसके आसपास 54 2 पहिए वाहनों की चोरी की। जेल से रिहा होने के बाद वह आदतन आलेर जनगांव और भुवनगिरी में नाबालिग विधि विरुद्ध बालक दासारी अरुण निवासी भूपालापल्ली के साथ मिलकर 2 पहिया वाहन चुराने लगा। आरोपी चोरी के पैसों का इस्तेमाल जुआ और शराब पीने में करता था। पिछले 8 सालों में उसने लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी की है। यह गिरफ्तारी आकांक्षा यादव IPS DCP यादाद्री भुवनगिरी, श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण एडिशनल DCP यादाद्री भुवनगिरी के निर्देशन में P श्रीनिवास नायडू ACP यादाद्री M कोंडल राव थाना प्रभारी आलेर के पर्यवेक्षण में SIN विनय कुमार और आलेर थाना के क्राइम स्टाफ PC M महेश चौधरी चंद्रशेखर के साथ मिलकर की गई, जिन्होंने आरोपियों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत की। पुलिस आयुक्त राचकोंडा ने आलेर पुलिस के अच्छे काम की प्रशंसा की। గౌరవనీయులు జి సుధీర్ బాబు సిపి రాచకొండ కమిషనర్ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు రాత్రి టైంలో దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఎర్లీ మార్నింగ్ టైంలో తప్పించుకుని పోవడానికి అవకాశం ఉందనే ఉద్దేశంతో SI గారి నేతృత్వంలో వినయ్ కుమార్ గారి నేతృత్వంలో క్రైమ్ టీమ్ తోటి చౌదరి ధాబా మెయిన్ రోడ్ హైవే మీద చౌదరి ధాబా దగ్గర జనగామ నుంచి హైదరాబాద్ వరకు ఈ రోజు వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే మార్నింగ్ టైంలో 7:30 వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే ఒక 2 అనుమానిత వ్యక్తులు ఒక పల్సర్ ప్లస్ ఒక యాక్టివా మీద రావడం జరిగింది. వాళ్ళని ఆపి వాళ్ళ ఒకటి బుల్లెట్ వెహికల్ కి నెంబర్ ప్లేట్ లేవు. వాళ్ళ డాక్యుమెంట్ చెక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ చూపించలేకపోయారు, నెంబర్ ప్లేట్ లేదని చెప్పారు. మేము త్వరగా ఎంక్వైరీ చేస్తే వాళ్ళు ఈ బండ్లని మేము దొంగతనం చేసినామని మాకు తెలపడం జరిగింది. ఇమీడియట్ గా SI గారు పంచులను పిలుచుకొని వాళ్ళ యొక్క కన్ఫెషన్ తయారు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వాళ్ళు చేసిన దొంగతనాలు ఎక్కడ అయిందని మనం తెలుసుకునగా మొత్తము ఒక 2 దీంట్లో మెయిన్ కంప విజయ్ అని 22 ఇయర్స్ ఉంటాయి. అబ్బాయికి 23 ఇయర్స్ ఉంటాయి. ఇతను భూపాలపల్లికి సంబంధించిన వ్యక్తి. ఇతను ములుగులో ఉంటాడు, ప్లస్ వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారి విలేజ్ భూపాలపల్లి, అక్కడ ఉంటాడు అనమాట. తల్లి చనిపోవడం వల్ల తండ్రి వేరేగా ఉండటం వల్ల ఉంటాడు. ఇతడు మొత్తం గత 15 రోజుల క్రితం మన ఆలేరు వచ్చి ఆలేరులో రాత్రి సమయంలో ఒక పల్సర్ని దొంగతనం చేసి ఒప్పుకున్నాడు. అదేవిధంగా మనం త్వరగా ఎంక్వైరీ చేయడం ద్వారా మొత్తం
3 దొంగతనాలు చేసిండు ఒప్పుకుంటాడు. జనగామ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో ఒక పల్సర్ తీసిండు. అదేవిధంగా భువనగిరి టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో 22వ తారీఖు ఎర్లీ మార్నింగ్ టైంలో ఒక బుల్లెట్ వెహికల్ దొంగతనం చేసిండు. ఈ దొంగతనం చేసిన వెహికల్ ని తీసుకెళ్లి తనకి అమ్ముకోవాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక చెట్ల మధ్యలో పొదలలో పెట్టడం జరిగింది. ఇమీడియట్ గా ఎస్ఐ గారు ఆ 2 బండ్లని, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి 2 బండ్లని సీజ్ చేయటం, అదేవిధంగా అక్కడి నుంచి చెట్ల పొదలో దాచుకున్నటువంటి బుల్లెట్, ఆ పల్సర్ 2 పల్సర్ని కూడా స్వాధీనపరచుకొని ఈ రోజు రిమాండ్ పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ కంప విజయ్ అనే అతను ఆల్మోస్ట్ 2019లో ఒకసారి దొంగతనం కేసులో ఇంతియార్ గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్ వరంగల్లో ఉంటది. దాంట్లో ఒక గుళ్ళో దొంగతనం చేసిండు. గుళ్ళో దొంగతనం చేసి జైలుకి పోయిండు. జైలుకి పోయించి వితిన్ 6 months లో 3 నెలలు జైల్లో ఉన్నాడు. మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన 6 నెలల్లో మళ్ళీ బైక్ దొంగతనం చేయడం స్టార్ట్ చేసిండు. బైక్ దొంగతనం స్టార్ట్ చేసి మట్వాడ పోలీస్ స్టేషన్ లో హౌస్ బ్రేకింగ్ చేయడం, ప్లస్ వరంగల్లోని వివిధ పోలీస్ స్టేషన్ లో బైకులు దొంగతనం చేసి జైలుకు పోయిండు. జైలుకు పోయి వచ్చి మళ్ళీ 15 రోజుల్ని మళ్ళీ బైకులు దొంగతనం చేయడం. ఈ విధంగా ఇప్పటి వరకు ఆయన 4 సార్లు జైలు పోయి రావడం జరిగింది. దాదాపుగా ఒక 100 బైకుల వరకు, 100 వాహనాల వరకు దొంగతనం చేయడం, తర్వాత పోలీసు వాళ్ళకు దొరకటం, రికవరీ ఇవ్వటం, జైలుకు పోవడం జరుగుతుంది. 6 సంవత్సరాల్లో 4 సంవత్సరాలు జైలు జీవితం గడిపిండు. ఇప్పుడు ఒక 2 సంవత్సరాలు మాత్రమే బయట ఉన్నాడు. మనకి లాస్ట్ 2013లో విల్స్ కాలనీ పోలీస్ స్టేషన్, 2023లో విల్స్ కాలనీ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి జైలు పోయిండు. జైలు పోయి ఈ నెలలో లాస్ట్ మంత్ జూన్ 17వ తారీఖు జైలు నుంచి రిలీజ్ అయ్యి బయటకు వచ్చిండు. రిలీజ్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన 15 రోజులు మంచిగానే ఉన్నాడు, 20 రోజుల వరకు. తర్వాతకి ఇమీడియట్ గా తన ఖర్చులకు డబ్బులు సరిపోవట్లేదు, ఏం పని చేయడం చేత కాదు కాబట్టి ఈజీగా మన డబ్బులు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక బాయ్స్ యూనియన్ ని సహవాసం ఏర్పాటు చేసుకొని అతడు వాళ్ళకి జనగామలో ఒక రిలేటివ్ ఉన్నాడు. ఆ బాయ్స్ యూనియన్ కి ఆ రిలేటివ్స్ వచ్చి అక్కడ రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళు. రూమ్ లో ఉన్న తర్వాత ఇంట్లో సరిపోవట్లేదు ఖర్చులు, తాగడానికి బాగా తాగుడుకు బానిసవడం వల్ల తాగుడికి డబ్బులు సరిపోవట్లేదు ఉద్దేశంతో ఈ బైక్ దొంగతనం చేయడం ఈజీ ఆయనకి మంచి నేర్పరి. దాంట్లో ఈ లేకపోయినా హ్యాండిల్ లాక్ బ్రేక్ చేయడం, ఆ వైర్లు కనెక్షన్ ఇస్తూ ఈజీగా 2 వీలర్స్ దొంగతనం చేయడం ఇంత మంచి అలవాటు ఉంది. మంచి ప్రావీణ్యం ఉన్న అఫెండర్ ఎంతను. ఆ మైనర్ తోటి వాళ్ళ రిలేటివ్ ఒక యాక్టివా తీసుకొని అందరు నిద్రపోయిన తర్వాతకి అర్ధరాత్రి 1 సమయంలో వచ్చి దాంట్లో ఎక్కడైనా బయట పార్కింగ్ చేసిన వెహికల్ చూసి, అది కూడా పెద్ద వెహికల్స్, పాత వెహికల్స్ కావు, కొత్త వెహికల్స్ ని చూస్తారు, టార్గెట్ చేస్తారు. పెద్ద వెహికల్స్ ని, బుల్లెట్లు, పల్సర్లు కొంచెం అమ్ముకుంటే డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి అనే ఉద్దేశంతో ఆ పల్సర్ హ్యాండిల్ లాక్ బ్రేక్ చేయడం, ఆ వైర్లు కనెక్షన్ ఇచ్చేసి స్టార్ట్ చేసి పారిపోవడం జరుగుతుంది. ఇట్లా ఒక 10 రోజుల సమయంలో 3 బైక్లు ఇక్కడ ఇతను దొంగతనం చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు మనం పట్టుకొని ఈ రోజు రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విషయంలో బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసినటువంటి మహేష్ మరియు చంద్రశేఖర్ మా కానిస్టేబుల్ ప్లస్ ఎస్ఐ గారిని మా సిపి గారు అభినందించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మా డీసీపీ ఆక్షాన్ సారు రెగ్యులర్ గా ప్రతిరోజు ఏం జరుగుతుంది ప్రోగ్రెస్ ఏంది మా ఇంట పడటం, మా ఏసీపీ శ్రీనివాస్ నాయుడు సార్ కూడా అవర్లీ ఎంతవరకు వచ్చిన ఇంప్రూవ్మెంట్, మీరు ఏం చేసేరు, ఈ అఫెన్స్ లో జరిగింది, ఈ దొంగతనం జరిగిందంతో మీరు ఏం చేశారని చెప్పేసి మా మీద సూపర్విజన్ పెట్టడం వల్ల మేము కొంచెం నిఘా పెంచడం, అదేవిధంగా వెహికల్ చెకింగ్స్ కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా చేయడం ద్వారా ఈ రోజు వాళ్ళు మాకు పట్టుబడ్డారు. ఇలాంటి సంఘటనలు, ఇలాంటి అఫెండ్ చేసిన ఎవరైనా సరే, నేరస్తులు ఎవరైనా సరే ఈ రోజు కాకపోవచ్చు, రేపు రోజు ఖచ్చితంగా దొరుకుతారు. కాబట్టి నేరాలకు దూరంగా ఉండి యువత మంచి నడవడికతోటి భవిష్యత్తు మంచి చేసుకోవాలి. చిన్నపిల్లలు 23 సంవత్సరాలు ఇప్పటికే 100 బైకులు థెఫ్ట్ చేసినంటే చాలా ఎంబ్రాసింగ్ అనిపిస్తుంది. యువత కొంచెం మంచిగా చదువుకొని మంచి మార్గంలో సత్ప్రవర్తనతో పెరిగి మంచి ప్రయోగాలు కావాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.